जेट न्यूज में आपનું સ્વાગત છે। વિગતવાર સમાચારો જોતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। તુમ સ્થિત સુમતિ સ્પિનટેક્સ કંપનીના કામદારોએ ન્યાય અને હક માટે લેબર યુનિયનના દ્વાર ખખડાવ્યા। દમણમાં આગ ઓગની ગરમીમાં વૃક્ષનો છાયો દુર્લભ બન્યો। માર્ગોના વિસ્તૃતીકરણે અનેક વૃક્ષો વેતરી નાખ્યા। ઉદવાડામાં લગ્ન પ્રસંગ પતાવીને ચીખલી પરત ફરતા યુવકની બાઇકને કારે અડફેટે લેતા યુવકનું કરુણ મોત। डुंगरा स्थित संत आसाराम आश्रम में नाना बाळको माटे 5 दिवसीय संस्कार शिबिरનું आयोजन कराયું। હવે સમાચારો જોઈએ વિગતવાર। ઉમરગામના તુંબ ગામે આવેલ સુમતિ સ્પિનટેક્સ કંપનીના કામદારોના પગાર બાબતે ન્યાય અને હક માટે રાશિ લેબર યુનિયનના આગેવાનો પાસે કામદારોએ દોડ લગાવી હતી। ઉમરગામ તાલુકાના તુંબ ગામે આવેલી સુમતિ સ્પિનટેક્સ કંપનીમાં કામદારો પગાર અને વિવિધ માંગણીઓ સાથે હડતાલ પાડી હતી। ગયા 7 વર્ષથી કોઈ પગાર વધારો નહીં કરવામાં આવતા કામદારો નારાજ થયા હતા અને મહિલાઓ પાસે 12 કલાક મહેનત કરવામાં આવે છે અને પગાર ઓછો આપવામાં આવે છે। આ કંપની પર આક્ષેપો કર્યા હતા અને જાહેર રજાના દિવસે પણ કંપની સંચાલકો કામ કરાવતા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો। કામદારોને કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલ બોનસ અને પગાર વધારા જેવી બાબતો સામે સંચાલકોએ મોં ફેરવી લેતા ગયા 3 દિવસથી કામદારો કંપની બહાર બેઠા છે। हाल राशि लेबर यूनियनना आगेवान पासे कामदारोए दौड़ लगावी न्याय माटे लड़त लड़वा मक्कम बन्या छे अने राशि लेबरना प्रमुख राजेश राठोड़े न्याय अने कामदारोना समस्यानो हल करावा खातरी आपी हती। सर सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि हम लोगों ने पेमेंट बढ़ाने को लेके कंपनी में बात की थी। कंपनी हमें पिछले 4 महीने से लगातार भटका रही थी कि एक अगले महीने 4 महीने हमें लगातार भटकाया गया। पिछले 7 साल से हमारा पेमेंट कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद जो है हमें 8 घंटे का जो रेट गवर्नमेंट रेट है वो ना दे के हमें जो अपनी मनमर्जी का रेट दिया जा रहा है। 12 घंटे हम ड्यूटी करते हैं तो हमें 475 रुपये रहता है अगर हम 26 ड्यूटी से कम करते हैं, और 26 ड्यूटी होने पर हमें 510 रुपये दिया जाता है नाइट शिफ्ट में। अगर डे शिफ्ट करते हैं तो हमें उसमें 10 रुपये और कम हो जाता है, वहाँ 500 रुपये दिया जाता है 26 ड्यूटी होने पर। उसके बाद जो 465 रुपये नॉर्मल रेट है। लेडीज को जो है वो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं दी जा रही बल्कि 12 घंटे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, उसे फोर्सली काम कराया जा रहा है। और जो है उसके बाद अगर हमारा पीएफ जो कटता है वो पीएफ कंपनी काटती है लेकिन 6 महीने का जमा करती है, 6 महीने का कंपनी अपने पास डिपॉजिट रखती है, वो हमें नहीं मिलता। हमारा मेडिकल इंश्योरेंस आज तक नहीं किया गया, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस हमें कभी नहीं दिया जाता है। सेकंड चीज, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी जो है वो हमें हॉस्पिटल लेके जाती है, उसमें हमारा पैसा हमारा अपना काटती है, हमसे पैसा लिया जाता है। यहाँ तक कि अगर जो गाड़ी हमें लेके जाती है, इस गाड़ी से हमें हॉस्पिटल लेके जा रहा है, वो गाड़ी तक जो है उसका भी भाड़ा हमसे लिया जाता है। तो हमें क्या फायदा है कंपनी में काम करके। प्लस जो है लेबर को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ होगी, उसे जो है जबरदस्ती ड्यूटी पे लेके जाया जाता है। तो भले ही किसी भी हालत में हो, किसी को हार्ट टूटा है, चाहे दर्द है, चाहे कुछ भी है, कोई फीवर है, तो भी जबरदस्ती वो ड्यूटी जाएगा। टॉयलेट इतना गंदे है कि जिसकी कोई हद नहीं है। खाना इतना गंदे देते हैं, शायद जानवरों को उससे अच्छा खाना हम लोग देते हैं। हमारे घर पे जो उससे अच्छा जानवरों को डालते हैं जितना खाना हम लेबर को दिया जाता है। उसकी कंप्लेन डालते हैं तो उससे जो है हम लोग सीधा बोल देते हैं जो मिल रहा है वही है, सबके लिए यही है। हमें उन्होंने सपोर्ट दिया है, वो हमारी कंप्लेन ली गई है। अब जो है उन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया है कि अगर आपके साथ कोई भी होता है तो हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं। वर्ष में छुट्टी भी नहीं, एक भी छुट्टी नहीं आपता। 15 ऑगस्ट ने भी छुट्टी नहीं आपता, 26 जान्युआरी ने भी नहीं आपता, ये गांधी जयंती ने हो गए तेनी भी नहीं आपता। कशुं ज छुट्टी नहीं। छुट्टी मांगे तो कहे तमे आगळ पाछळ कोई भी दिवाळी नो तहेवार रही, कोई भी तहेवार रही, आगळ पाछळ मळशे तो मळशे नते नहीं, एवुं ज कही बधा। ने 12 कलाक में अमे लेडीज लोग काम करीए, 12 कलाक में अमे तो कोई बार छुट्टी मांगे अमे 8 कलाक करीने जावानुं छे, नहीं आपता। सर पगार के लिए बात किया गया कि तो बोला कि पगार बढ़ाएंगे, 2 महीने से हमको टारगेट दिया है कि अगले महीने से पगार बढ़ाएंगे। 25 रुपया बढ़ाया गया जिसमें सरकारी सुविधा में 600 रुपये कट गया। बोला कि हमें 25 रुपये से हम नहीं चला सकते, बोलता इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। 100 को मांग किया तो बोलता तुम जा सकते हो। बोला कि 100 रुपये हम नहीं बढ़ाएंगे, तुम जा सकते हो। 5 साल से काम करता हो लेकिन 5 साल में हमें पीएफ नहीं मिला, हमें सरकारी छुट्टी से कोई ऑफर मिलता है जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, छठ, कोई भी सुविधा नहीं मिलता। और गाँव जाने के लिए माता पिता अगर स्पॉट की डेट करता है, उस वक्त अगर हिसाब मांगा जाए कि हमें माता पिता से मिलना है, बोलता है 1000 से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और जाने के बाद अगर हम लौट के नहीं आते तो हमारा पगार हमको नहीं दिया जाता। અને આજે જે આ બધા વર્કરો ભાઈઓ બહેનો ને બધા આવેલા છે સુમતિ સ્પિનટેક્સના,
એ લોકોને ઘણી બધી સમસ્યા છે. જે લેડીઝોને 12 કલાક ડ્યુટી કરાવે છે, વર્કરોને 12 કલાક ડ્યુટી કરાવે, 8 કલાકનો પગાર આપે છે, 8 કલાક ઓવરટાઈમ એમાં જ ગણવામાં આવે છે. કોઈ સેફટી નથી કે લેડીઝોને પણ 26 દિવસ ભરે તો એને પગાર આપવામાં આવે, નહીં તો 150 રૂપિયા જે સરકારનો જે રૂલ્સ પ્રમાણે જે પેમેન્ટ નક્કી કરવામાં આવેલું એમાં બી 150 રૂપિયા પર ડેનો માઇનસ કરીને એ લોકોને આ બધું આપવામાં આવે છે. અને ઘણી બધી સમસ્યા એવી છે આ બધા વર્કરોની, જે 200 વર્કરો છે આજે બધી મારી ઓફિસ ઉપર આવ્યા છે યુનિયનની, અને એની સમસ્યામાં અમને આ લેટર આપ્યું છે, મેમ્બર બન્યા છે, તો અમારે એની સમસ્યા માટે અમે કંપનીને અમે લેટર આપીને હવે એમની સમસ્યા દૂર કરવા માટે અમે ઊભા છે. દમણમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી બ્યુટિફિકેશન સહિતના કામો ચાલી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ વૃક્ષો ઉપર કુહાડી ફરી વળતા કાળઝાળ ગરમીમાં ચાલતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને વૃક્ષ નીચે 2 ઘડી છાયા મળતી નથી. તો તંત્ર વૃક્ષો રોપી તેનું જતન કરે તે ખૂબ જરૂરી બની રહ્યું છે. ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં રસ્તે ચાલતા રાહદારીને ઠંડી છાયા નીચે 2 ઘડી ઊભા રહેવા માટે પણ એક વૃક્ષ ન મળે તો કેવું લાગે? આ દ્રશ્યો કોઈ ગલ્ફ કે આફ્રિકન શહેરોના નથી, પરંતુ લીલાછમ પ્રવાસન સ્થળ એવા દમણ પ્રદેશના છે. સંઘ પ્રદેશ દમણમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી માર્ગોના વિસ્તૃતીકરણ સહિતના અનેક નાના મોટા પ્રોજેક્ટો ચાલી રહ્યા છે. જ્યાં જ્યાં આ પ્રોજેક્ટો ચાલી રહ્યા છે ત્યાં વૃક્ષોનું નિકંદન કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. હાલના સમયમાં ચાલતા ભેંસરોડની સુઝલોન કંપનીથી લઈને ધોબી તળાવ સર્કલ સુધીના રોડના વિસ્તૃતીકરણના પ્રોજેક્ટ દરમિયાન આ માર્ગ પર આવતા તમામ વૃક્ષો વેતરી નાખવામાં આવતા ઉનાળાની આગ ઝરતી ગરમીમાં આ માર્ગ પર પગપાળા કે બાઇક પર જતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો 2 ઘડી આરામ લેવા માટે શીતળ છાયો પણ દુર્લભ બન્યો. માત્ર ભેંસરોડથી ધોબી તળાવ સર્કલ જ નહીં, પરંતુ મશાલ ચોકથી એરપોર્ટ અને પાતળિયા, ભીમપોર, કડૈયા સહિતના જે વિસ્તારોમાં રોડના વિસ્તૃતીકરણનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે તે તમામ વિસ્તારોમાં ઘટાદાર વૃક્ષોનો સફાયો કરી નાખવામાં આવ્યો છે. જેમાં કેટલાક વૃક્ષો તો 100 વર્ષથી પણ વધારે જૂના હતા. માત્ર તે જ વૃક્ષો બચ્યા છે જે વૃક્ષો કોઈની માલિકીની જમીનમાં ઉગેલા હતા. વૃક્ષોના અભાવે આખો રોડ બંજર ભાસી રહ્યો છે. માર્ગ પર આવતા જતા રાહદારીઓ હવે અસહ્ય તાપથી પોતાને બચાવવા ઝાડને બદલે કોઈ દુકાન કે ઇમારતોનો સહારો લેવા મજબૂર બન્યા છે. એક સમયે રોડના કિનારે ઉગેલ ઝાડોની શીતળ છાયા નીચે નાના વેપારીઓ તેમનો ધંધો ચલાવતા હતા, પરંતુ વૃક્ષો પર કરવત ફરી જતા વેપારીઓનો ધંધો પણ બંધ થયો અથવા તેમણે વેપાર માટે નવી જગ્યા શોધવાનો વારો આવ્યો છે. આજની તારીખમાં નવા વૃક્ષો ઉગાડવામાં આવે તો તેને મોટા થવામાં જ 15 થી 20 વર્ષનો સમય લાગી જાય છે. એટલે વિકાસના નામે કુહાડીના એક જ ગાયે પર્યાવરણની જે દુર્ગતિ થઈ છે તેની ભરપાઈ કરતાં આપણને 20 વર્ષ તો લાગી જ જશે. પરંતુ અહીં તો હજી સુધી જે વૃક્ષો કાપવામાં આવ્યા તેની જગ્યાએ બીજા વૃક્ષ વાવવાની પણ કોઈ તસ્દી લેવામાં નથી આવી. વારે તહેવારે વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમો યોજતી અને પર્યાવરણના જતનની મોટી બડાઈ હાંકતી એક પણ સામાજિક સંસ્થા કે સમાજના અગ્રણીઓ હજુ સુધી આ વિનાશના વિરોધમાં આગળ નથી આવ્યા. ત્યારે ગૂગલ મેપ પર દમણનો ગ્રીન દેખાતો નકશો આવનારા દિવસોમાં લાઇટ યલો ન બની જાય, તેમજ પ્રદેશના બચેલ વૃક્ષોનું જતન અને ચોમાસા પહેલાં કપાયેલ વૃક્ષોના સ્થાને નવા વૃક્ષોનું વાવેતર કરીને પર્યાવરણની બગડેલી લાઇનને સુધારવાની દિશાના પગલાં લેવાય તે હવે ખૂબ જરૂરી બન્યું છે. ઉદવાડા ગામે લગ્ન પ્રસંગ પતાવી પરત ઘરે ચીખલી જઈ રહેલ યુવકની બાઇકને મોતીવાડા બ્રિજ પર કારે અડફેટે લેતા યુવકનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. ઉદવાડા ગામે મિત્રને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગમાં બાઇક લઈને આવેલ ચીખલીનો યુવક પ્રસંગ પતાવી ઘરે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મોતીવાડા હાઈવે બ્રિજ પર કારે અડફેટે લેતા ગંભીર ઇજાને લઈને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. નવસારી જિલ્લાનો ચીખલી તાલુકામાં કણભઈ ગામે દેસાઈ ફળિયા ખાતે રહેતો પિયુષ રાજકુમાર હળપતિ ઉંમર વર્ષ 29 ગત 12 મેના રોજ ઘરેથી પારડીના ઉદવાડા ખાતે તેના મિત્રને ત્યાં લગ્નમાં બાઇક નંબર GJ21 BQ3698 લઈને આવ્યો હતો. જ્યાંથી તે પરત જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મોતીવાડા બ્રિજ ચડતા બેફામ જતી LX4 કાર નંબર GJ15AD 3798ના ચાલકે પિયુષની બાઇકને અડફેટમાં લેતા પિયુષ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત બન્યો હતો. અકસ્માત સર્જી કાર ચાલક કાર લઈને ભાગી છૂટ્યો હતો. તો બીજી તરફ ઇજાગ્રસ્ત પિયુષને સારવાર માટે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો, પરંતુ ગંભીર ઇજાને લઈ વધુ સારવાર માટે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન પિયુષનું 13 મેની રાતે મોત નીપજ્યું હતું. આ અંગે સુરત પોલીસે PM કરાવ્યું હતું, જે બાદ પારડી પોલીસ મથકે રવિવારે ફરિયાદ નોંધાવતા પારડી પોલીસે કાર ચાલક સામે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વાપી ડુંગરા ખાતે આશારામ બાપુના આશ્રમમાં 5 દિવસીય વિદ્યાર્થી શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 500થી વધુ બાળકોએ ભાગ લઈને ધર્મ વિશે પ્રવચન સાંભળ્યું હતું.
વાપીના ડુંગરા ખાતે આવેલ આશારામ બાપુના આશ્રમમાં 5 દિવસીય વિદ્યાર્થી શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વલસાડ જિલ્લો તથા દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં વસતા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઉનાળુ વેકેશન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી બને તે હેતુથી સંત શ્રી આશારામ બાપુની પ્રેરણાથી વિદ્યાર્થી શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત વાપીના ડુંગરા ખાતે આવેલ આશારામ બાપુના આશ્રમે તારીખ 10 મે 2023 થી 14 મે 2023 સુધી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે સમય દરમિયાન ઉપસ્થિત રહેલા વલસાડ જિલ્લો અને દમણ સેલવાસના 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પૂનમબેન અને અનુરાધાબહેન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. જે દરમિયાન ભારતીય આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર, ગીતા, ભાગવદ્ ગીતા, રામાયણ તેમજ ધર્મ વિશેના ગ્રંથો પર પ્રવચન અને બાળકોને ઉપયોગી એવા અનેક રમતો પણ રમાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ સમગ્ર ભારત દેશમાં આશારામ બાપુની પ્રેરણાથી દરેક રાજ્યમાં હજારોની સંખ્યામાં થઈ રહ્યા છે, જે અંતર્ગત ડુંગરા આશ્રમ ખાતે પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમનું આયોજન આશ્રમના સંચાલક મુકેશભાઈ તેમજ તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ग्रीष्म अवकाश जो होता है गर्मी की छुट्टियों के समय में, उसमें बच्चों के जीवन में समय का सदुपयोग हो, आध्यात्मिक उत्थान हो, उनके जीवन में यौगिक प्रयोग सीखें, संस्कारों का सिंचन हो, ताकि भारत विश्व गुरु पद पर आसीन हो और बच्चों में अच्छे संस्कार मिले, जिससे संयम, सदाचार और उनकी उन्नति हो. भारतीय ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, उन ऋषि मुनियों के ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने का ये दिव्य अवसर है विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली सब चीज़ सिखाया जाता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं. उनको योगासन, प्राणायाम, अच्छी कहानियों या महापुरुषों के जीवनचर्या सभी सिखाया जाता है और उससे उनका जीवन उत्थान होता है. इसीलिए पूज्य बापू जी ने भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर में ये आयोजन होता है. आज तकरीबन हजारों जगह स्थानों पर विद्यार्थी शिविरों का आयोजन हो रहा है गर्मी के दिनों में. ये 5 दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन था, जिसमें लगभग 400 से 500 विद्यार्थियों ने लाभ लिया है और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5 दिनों तक नहीं रुक पाए हैं, लेकिन प्रतिदिन आकर भी इस विद्यार्थी शिविर का लाभ उन्होंने लिया है और कई लोग लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भारत के विभिन्न स्थानों पर भी इसका लाभ ले रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा प्रसारण हमारे आश्रम के चैनल के माध्यमों से होता है. काफ़ी उत्साह है, इतने उत्साह के साथ में है कि बच्चों को यहाँ का जो कठिन तपस्याएं हैं, जो सुबह जल्दी उठना, सुबह 4:30 बजे उठकर प्राणायाम करना, योगासन करना और जिन चीज़ों को उन्होंने कभी किया नहीं है उन चीज़ों को, बहुत सारे अच्छे अच्छे खेल भी उनको खिलाए जाते हैं, जिसमें दिव्य प्रेरणा प्रकाश की प्रतियोगिताएं, संयम, कौन बनेगा शरपति, ऐसे अच्छे प्रतियोगिताएं भी उनके जीवन में लाई जाती है. तो बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बहुत आनंद के साथ में बच्चे इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं. जता पहला फरी एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો પર. તુમ સ્થિત સુમતિ સ્પિનટેક્સ કંપનીના કામદારોએ ન્યાય અને હક માટે લેબર યુનિયનના દ્વાર ખખડાવ્યા. દમણમાં આગ ઓગની ગરમીમાં વૃક્ષનો છાયો દુર્લભ બન્યો. માર્ગોના વિસ્તૃતિકરણે અનેક વૃક્ષો વેતરી નાખ્યા. ઉદવાડામાં લગ્ન પ્રસંગ પતાવીને ચીખલી પરત ફરતા યુવકની બાઇકને કારે અડફેટે લેતા યુવકનું કરુણ મોત. ડુંગરા સ્થિત સંત આસારામ આશ્રમમાં નાના બાળકો માટે 5 દિવસીય સંસ્કાર શિબિરનું આયોજન કરાયું. સમાચારોમાં આજે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર. દમણના મસાલ ચોક વિસ્તારમાં પ્રથમવાર ઓમ એક્યુરેટ મોબાઈલ કેર. આપણે ત્યાં સેકન્ડ હેન્ડ ફોન વાજબી ભાવે મળી રહેશે. સ્પેશિયાલિસ્ટ ઇન હાર્ડવેર, સોફ્ટવેર રિપેર, કમ્પ્યુટર, મેકબુક, લેપટોપ, એરપોર્ટ, આઈપેડ, આઈફોન એન્ડ એન્ડ્રોઇડ રિપેરિંગ. માઇક્રોસ્કોપ અને સ્ક્રીનિંગ દ્વારા તત્કાલ રિપેરિંગ કરી આપવામાં આવશે. અમારું સરનામું છે મસાલ ચોક, નાની દમણ. ઓમ એક્યુરેટ મોબાઈલ કેર.